You can see the WordPress.org. This is the website and download WordPress, right? So if you go to the WordPress.org, you can download from here the WordPress. Here, this is the download option. So click over here, download. I think, can you see my screen? Is it জি recorded? স্যার জি স্যার Yeah. দেখা So, যাচ্ছে। okay, so you can download, but already it has been downloaded, right? So I did it earlier. Okay, yeah. So suppose this is my WordPress, and look at the folder. You click on the folder, and then you copy this one. So don't copy this one, then because folder is. So sorry, I think. So now what did I tell you that you just download it, and already I did it earlier, and then you copy this folder. Not again, I'm telling you, not copy this folder. So go to the folder and you just copy this folder, WordPress, and copy this folder and paste it. You what I'm saying, let's say copy, and then you paste in the htdocs. So let's say your C drive, go to the jump. Again, I'm telling you, C drive, go to the jump, and it may be in the another drive. So it depends on where your jump is installed. But in here, over here, you can see the jump is installed on my C drive. So that's why I actually go to the C drive and go to the jump folder, and inside the jump folder you can find here, over here, if you look at the folder name is htdocs. So inside the htdocs you just paste it. Oh yeah, so you just paste your WordPress, and yeah, and you just rename it with any name. For example, I just rename it with a let's say ecom. Yeah, let's say my ecom or e-commerce. But keep in mind that if you look at the folder ecom, so if you go to the ecom folder, yeah, this is the main folder. But if I click the ecom folder, and inside the ecom folder there is another folder, and inside that folder there are many files. Not, it is not allowed, absolutely not. So what do you have to do? You just it is in the root folder, right? So I think you can see. Can you? So yeah, I am here, ecom folder. Now go to the browser and you just take another browser. So you write here localhost. Okay, before you install the WordPress, you have to create a database. You have to create a database. So you go to the localhost and you click. So go to the localhost and click the phpMyAdmin, and you create our database. Click on the new option, and database name, you just the database name, and your database name could be anything there. So here I just write database name is ecom, right? It could be any name, but I just write ecom. Yeah, or same name, but you don't need to do anything else. Just write, create the database, no table, nothing else. Yeah. So dear, now go to the your another browser, that is a localhost slash your folder name. What is the folder name? Folder name is ecom. Yeah, ecom. Yeah. So dear, just wait. It's coming. First time it takes time. Yeah. Well, but you can select a different language. You can say in Bangla, English, whatever language, right? So by default I choose Bangla, then continue. Yeah. By default it is English. Sorry, it is English. So you just select the English and then click on continue. Yeah. So yeah, then let's go. Let's go. Then your database name over here, you just delete it, and your database name. What is your database name? My database name is ecom. So what's your database name? You just write your database name and username. So by default username is root. And because this is the username of your database username, right? Because I didn't create any username, that's why the username is root. And for root username, you don't need to write any password. Yeah. Well, so there is no password. You just delete whatever text over here. You just delete it. And our database host is localhost, and table prefix is WP underscore. So these are the by default. But three things you just remember. There's your database name, your username, and your password. These all are related to the database. So now click the submit and run an installation. Yeah. So now your site name is, let's say, green e-commerce. Green e-commerce. It could be any name. And my username is, my by default username is, let's say, admin. Yeah, one of the username. You just write the different username, no problem. And you can find here by default
password which is created by the system of WordPress, but you can delete it. You can just write your own password. It could be anything. Yeah. So, but this password is not a strong password. It shows it's a very weak. So let's say I confirm, yeah, so that I can remember it very easily. That's why. So you just write any of the email address, no problem. So now you click install an WordPress file there. Yeah. So now you close it. So now your username is admin, and now you can log in. Yeah, you just log in. So my username is admin, and my password is 123456. So this is my backend, and over here I would like to show you that what is the front end or website. My e-commerce website is local/ecom. So what you can see, yeah, this is exactly the website. So within a few minutes, you just install the WordPress and you can see the website. So it's easy to develop and create the website very easily and very fantastic. So even you don't need to know the many programming language or design concept or front end or back end or database. So very easily you just create a website. This is the awesome things of the WordPress. I think you got my idea what I want to mean. এটা কি তোমরা ক্লিয়ার হয়েছে আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে Yes, খুব sir. সহজে আমরা একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে জি ফেলেছি স্যার। এবং আমাদের Yes, কিছু sir. লাগে না। এখন কোশ্চেন হতে পারে যে এখানে ওয়েবসাইট তো বানিয়েছি কিন্তু অলরেডি আমি যে দুটো লেকচার তোমাদেরকে দিয়েছি মেবি you might know that there are many options or few things have been discussed on those Right. lectures. Right, sir. এখন বলো, এখন আমরা এখানে যেটা করছি যে সেগুলো আমি রিপিট করতে চাচ্ছি না বিকজ ইউ নো উই হ্যাভ আ ভেরি লেস নাম্বার অফ ক্লাস। আমাদের অল্প কিছু সংখ্যক ক্লাস আছে। দ্যাটস ওয়াই ইউনো যে আমরা যদি এখন প্রতিটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই রিপিট করি তাহলে আমরা কেমন করে বেশি শিখবো, রাইট? আমরা তো চাই যে আমরা একটা ওয়ার্ডপ্রেস একটা ভালো লেভেলে যেতে চাই, কারণ আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে হয়তো সবার চয়েস বা ইন্টারেস্ট এক না। আমি বলছি না তোমরা ওয়ার্ডপ্রেস শিখো বা ওয়ার্ডপ্রেসে ক্যারিয়ার করো, আমি জাস্ট বলছি দিস আর দ্য অপশন, এগুলো আছে, তোমরা চাইলে এখানেও কাজ করতে পারো। মানে ওয়েব জগৎটা কিন্তু অনেক ভাস্ট, এটা অন্যান্য কোর্সের মতো ভেরি স্পেসিফিক খুব কম, কারণ এখানে অনেক দিকে যাওয়া যায়, অনেকে আছে শুধু ওয়ার্ডপ্রেস নিয়েই ক্যারিয়ার করছে, তার ক্যারিয়ারটাই ওয়ার্ডপ্রেসের সে ডেভেলপমেন্ট করে এবং হিউজ স্যালারি। হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়ার্ডপ্রেস এখন ভেরি ফেমাস। এখন একটা কোশ্চেন তোমরা বলতে পারো যে আমি কেন ওয়ার্ডপ্রেস অর্গানাইজেশনগুলো যেতে চাই। একটা কারণে যেতে, একটা রিজন বলি যেগুলো প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স হলো যে আমার ডিফারেন্ট প্রোগ্রামার, লেটস সে আজকে নূর আমার এই প্রজেক্টে কাজ করছে, এখন আখি অন্য একটা কোম্পানি থেকে আমার এখানে আসবে, তাহলে আখি এসে যদি ওয়ার্ডপ্রেস হয়, কারণ আখি ওই কোম্পানিতে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করছে, তাহলে তাকে কিন্তু আর বুঝাতে হবে না, সে সরাসরি কাজ করতে হবে। যদি নূর যদি এখানে র কোডিং করে কাজ করতো তাহলে কিন্তু আখিকে নূরের কোডিংটা বুঝতে হতো, বুঝে তারপরে কাজ করতে হতো। এরপরে নূর যখন চলে যেত তাহলে কিন্তু আমি প্রবলেমে পড়ে যাব। এখন নূর চলে গেলে আমি কোনো প্রবলেমে পড়বো না, কারণ ওয়ার্ডপ্রেসের স্ট্রাকচারটা ইউনিক। সো এটা যে কোনো প্রোগ্রামার আসলে জানে কোথায় থেকে কিভাবে কাজ করতে হবে। নূর ইচ্ছা করলো নিজের মতো করে যে কোনো ভাবে কোডিং স্টাইল লিখতে পারবে না, তাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে হবে। এন্ড দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য ওয়ার্ডপ্রেস। এবং কেন অর্গানাইজেশন গুলো ওয়ার্ডপ্রেসকে, মানে এটা আমি বলছি যে টেকনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে কেন অর্গানাইজেশন গুলো ওয়ার্ডপ্রেসকে চুজ করে। একটা তো আছে ওপেন সোর্স, ফ্রি, ইজি, নন টেকরা ডেভেলপ করতে পারে, বাট মেইন রিজন হচ্ছে যে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো কেন, যারা অনেকে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করে, এটা হচ্ছে রিজন। এখন বুঝতে পারছো তোমরা কেন মানুষ সিএমএস ইউজ করে। যদিও এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক না, যে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক বা সিএমএস, যেমন আমরা যখন পিএসপি করব তখন হয়তো অনেকে লারাভেল ইউজ করে, জাভাস্ক্রিপ্টের ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে, হ্যাঁ, অ্যাঙ্গুলার ইউজ কেন করে? কারণ আমি আমার মতো কোড করবো, তুমি তোমার মতো করবো, আমরা দুইজনে যখন চলে যাবো ওই কোম্পানির ওই প্রোডাক্টের কোনো কাজে লাগবে না। সো আজকে আমরা কয়েকটা জিনিস শুধু তোমাদের দেখাবো, হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান ইউজার ইন ওয়ার্ডপ্রেস। ওয়ার্ডপ্রেস আমরা কিভাবে ইউজার ক্রিয়েট করবো, রাইট? সো আমরা তোমাদেরকে দেখাই যে আমি যদি এখানে, এটা একটু নিউ ভার্সন, এই জন্য এইভাবে দেখবা, তোমাদের গুলো পুরান তো ওল্ড ভার্সন, দ্যাটস ওয়াই তোমাদের এখানে একটু ডিফারেন্ট ভাবে দেখাবে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বিকজ ওয়ার্ডপ্রেস কিছুদিন পর পর আপডেট ভার্সন নিয়ে আসে উইথ নিউ ফিচার, উইথ নিউ লুক। মানে নতুন ভার্সন আসা মানে কি আরো বেশি ফিচার নিয়ে আসে, এটাই হলো মেইন ফ্যাক্ট। ওকে, আর প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স গুলোকে সে কাজে লাগে। সো ডিয়ার, আমি যদি তোমাদেরকে এখন বলি যে আমার এখানে আমি যখন লগ ইন করেছি তাহলে আমি একটা ইউজার ক্রিয়েট করেছি, অ্যাডমিন ছিল, তাই না? এখন আমি আরেকটা ইউজার ক্রিয়েট করতে চাই, লেটস সে এই যে দেখো ইউজার,
অল ইউজার, আমি দেখ কি ইউজার আছে এখানে, অনলি একটা ইউজার আছে। এখন আরেকটা ইউজার ক্রিয়েট করব, অ্যাড নিউ। সো নিতে গিয়ে আমি একটা ইউজার নেম দিলাম, লেটস সে নূর, নূর একটা ইউজার, ইমেল লেটস সে noor@gmail.com, ফার্স্ট নেম এগুলো রিকোয়ার্ড নেই, জন্য লিখলাম না, লিখলাম না। এন্ড পাসওয়ার্ড, আমি এখানে পাসওয়ার্ড দিলাম নূর 12345 ইয়া, নূর 12345 কনফার্ম। এখন দেখো এই নূরকে আমি এই ওয়েবসাইটে কি ধরনের অ্যাক্সেস দেবো? তোমরা ওই যে ফেসবুক বিভিন্ন গ্রুপ দেখো, দেখবে মডারেটর, অ্যাডমিন। সো নূরকে আমি বললাম যে সে কন্ট্রিবিউটর, নূর কি হবে? অনলি কন্ট্রিবিউটর হবে। তাহলে দেখো আমি নূর কন্ট্রিবিউটর দিয়ে দিলাম। এবার অ্যাড নি ইউজার, সরি নূর, এবার ওকে অ্যাড করি। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ নূর? জি স্যার। জি স্যার, দেখা জি যায়। স্যার। এখন দেখো এটা আমি করেছি। তাহলে এই যে ড্যাশবোর্ডটা দেখছো কিন্তু আমার ড্যাশবোর্ড। এবার আমি নূরের এবার আমি লগ ইন করে দিলে localhost/wp-admin, কিভাবে আমি ওইটা পাবো? হ্যাঁ, লগ ইন প্যানেলটা পাবো localhost/wp-admin, আমি একটু চ্যাটে দিয়ে দিই তোমাদের বুঝতে wp-admin। এখন আমি নূর, তার পাসওয়ার্ড কি ছিল? নূরের পাসওয়ার্ড ছিল নূর 12345 তাহলে দেখো এখন আমি সব অপশন পাচ্ছি, আগে যা যা অপশন ছিল এখন কি পাচ্ছি তা? জি না না স্যার। না স্যার, পাচ্ছি না, কারণ নূরকে তো আমি অ্যাক্সেস লেভেলটা কমিয়ে দিয়েছি। তাহলে তোমার একটা ওয়েবসাইট যখন থাকবে, তোমার এখানে ডিফারেন্ট একটা ই কমার্সে কেউ প্রোডাক্ট আপলোড করবে, সবার তো সব অপশন থাকা দরকার না। একটা নিউজ পেপার, এখন নিউজ পেপারে কি হবে? কেউ নিউজ আপলোড করবে, কেউ নিউজ মনিটরিং করবে, কেউ কমেন্টস দেখতে পারবে। তার মানে ডিফারেন্ট রোল তুমি দিতে পারবে। সো এটা তোমরা বুঝলে যে কিভাবে। এবার আমি লগ আউট করে এবার আমি অ্যাডমিন দিয়ে লগ ইন করি। হ্যাঁ, অ্যাডমিন। এবার দেখো আমি আবার অপশনগুলো সব পাচ্ছি। তাহলে আমি আবার যদি ইউজার ক্রিয়েট করে দেখো অ্যাড নি, সো এখান থেকে তোমরা ডিফারেন্ট রোল দিতে পারো। অথর দিলে তার কিছুটা অ্যাক্সেস লেভেল বাড়বে, এডিটর দিলে আরো বাড়বে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিলে সর্বোচ্চ সে সবকিছু করতে পারবে। এবারও তোমরা একটা ওয়েবসাইটে ডিফারেন্ট ইউজার ক্রিয়েট করে দিতে পারবে। হ্যাঁ, তার মানে আমরা একই সাথে অনেকজনে একই ওয়েবসাইটে কাজ করতে পারবো। লেটস সে তুমি যদি একটা নিউজ পোর্টাল ডেভেলপ করো, তাহলে 64 ডিস্ট্রিক্টে 64 ইউজার তুমি ক্রিয়েট করে দিবা, সবাই একসাথে নিউজ আপলোড করবে। আর না হলে কি হবে? সবার কাজগুলো একজনের কাছে আসতো, একজন অ্যাডমিন করতে হতো, তাই না? এখন কি একজন অ্যাডমিনের উপর প্রেসার আসবে? জি না স্যার। না স্যার। স্যার মাল্টিপল ইউজার স্যার ইউজ করতে পারবে স্যার এই সফটওয়্যারটা স্যার। রাইট, রাইট, সেম টাইমে, রাইট। সো তাহলে তোমার কি হবে? একটা নিউজ পোর্টালে কেউ স্পোর্টসের নিউজ আপ করতেছে, কেউ ক্রাইম নিউজ আপ করতেছে, প্রতি মিনিটে মিনিটে কিন্তু আমরা নিউজ দেখতে পাই। সো অনেক নিউজ পেপার আছে যারা এখন আমরা দেখবো ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জিং ইন ওয়ার্ডপ্রেস, একটা ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়। হ্যাঁ, এই যে দেখো আমি এখন যেটা দেখছি, এটা তো এরকম দেখছি আমি, তাই না? এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি চেঞ্জ করতে চাই, তাহলে আমি কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব? আমি কি করলাম, আমি তখন অ্যাডমিনে আছি, তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমি যাব হলো অ্যাপিয়ারেন্স। এই যে দেখো কোথায় যাব? অ্যাপিয়ারেন্স। তার নিচে তো অ্যাপিয়ারেন্স থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডে যাব। এখান থেকে আমি কোন একটা পিকচারকে আপ করে দিই, সিলেক্ট ইমেজ বলছে, তুমি ইমেজ সিলেক্ট করো। ওকে, এই যে সিলেক্ট করলাম ইমেজ, আমি একটা ইমেজ নেই। দেখছি আমি এই এই ইমেজটাই নিই, এই যে এটা নিই, এই ইমেজটা নিই। আমি ইমেজটা নিয়েছি, চুজ ইমেজ। দেখো এখন আমি পাবলিশ করব। আমি বলে দেবো ইমেজটা কোথায় থাকবে, কোন কোন লোকেশনে থাকতে পারে সেটাও বলে দেওয়া যাবে। ইমেজটা পুরো স্ক্রিন হবে কিনা, মানে দিস অল আর জাস্ট লাইক এ মানে ক্লিক ক্লিক। হ্যাঁ, তো আমি বাই ডিফল্ট দিয়ে দিলাম যে পাবলিশ। তাহলে দেখো আমার ওয়েবসাইটটা এখন আছে কিভাবে, এই যে এইভাবে আছে, দেখছো? এখন আমি রিফ্রেশ দিই, এখন আসছে না? ওই যে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়েছি, জি স্যার। দেখতে পাচ্ছ? কিছুই করতে হয় না, কোনো কোড লিখতে হয় না, কিছু করতে হয় না, ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। ওয়েল, আরো কিছু ব্যাপার আছে। ব্যাপার হলো যে আমি চাই যে এটা পুরো ওয়েবসাইটে না, এই মাঝখানে থাকুক। তাহলে এটা দেখবো যে মাঝখানে গিয়েছে, সব জায়গায় যায় না। দেখো আরেকটা বিষয় আছে হলো, আমি চাই যে এটা শুধুমাত্র টপে এখানে থাকুক, তাহলে শুধু টপে থাকবে। স্যার ইমেজগুলো তো রিপিটেড আসতেছে।
হ্যাঁ রিপিটেড আসলে রিপিটেডটা আমি রিসেট করে দিয়েছি, রিপিটেড ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ। হ্যাঁ এই যে এখান থেকে বাদ দিয়ে দিই, তাহলে আর হবে না। এই যে দেখো এখন আর নিচে নাই, ইমেজটাই আসছে, নিচে আর রিপিট হয়নি, হয়েছে। এখন তুমি যদি স্যার মনে এটা করো কিভাবে করলেন? এই যে এখানে ব্ল্যাক, এখানে আছে অপশন, তুমি রিপিট চাও কি চাও না। এই যে আচ্ছা স্যার। দেখো এখানে তো নলেজের প্রোগ্রামিং এর কিছু নাই, আছে বলো? নাই, হ্যাঁ স্যার, সবই দেয়া আছে এখানে। সবে দেওয়া আছে। তুমি এখানে দেয়ার আর মেনি অপশনস, আমি এখন সবগুলো অপশন দেখাতে গেলে অনেক সময়। এখন তুমি বলে কি স্যার আমি এটা বাদ দিয়ে দিতে চাই, হ্যাঁ তাহলে বাদ দিবে কিভাবে, রিমুভ করে দিয়েছে, রিমুভ পাবলিশ, এই যে এখন চলে গিয়েছে, আছে এখন নেই। সো তোমার ইটস আপ টু ইউ। Well dear, so next I would like to show you adding contact form. একটা contact form আমরা কিভাবে অ্যাড করব, রাইট? এটা contact form কিভাবে অ্যাড করব। সো আমরা বিভিন্ন ধরনের contact form আছে, তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই, ব্যাকএন্ডে গিয়ে আমি যে দেখি যে contact form যদি আমাকে দিতে হবে প্লাগইনে গিয়ে add new, এই যে this is the plugin and then add new, এখানে তুমি লেখো plugin, ওকে, install plugin, add new plugin, okay, add plugin, upload plugin. সো আমি তো আপলোড করবো না, আমি আসলে প্লাগইনটা খুঁজে নেব। একটা প্লাগইনের নাম হলো নিনজা, NINJA, নিনজা। এটা হচ্ছে কিসের প্লাগইন, কন্টাক্ট ফর্মের জন্য। এখন তুমি যদি মনে করো আমি তো নাম জানি না স্যার এটার নাম, তুমি লেখে সার্চ দাও কন্টাক্ট ফর্ম, অনেক ধরনের প্লাগইন তোমাকে দেখাবে। হ্যাঁ সো এই নিনজা প্লাগইনটা আপনি ইনস্টল করি। এগেইন আই এম টেলিং ইউ, ইউ মাইট নো যে আচ্ছা আরেকটা হলো তুমি নাও জানতে পারো। হ্যাঁ সো তুমি যদি না জানো তুমি সেক্ষেত্রে সার্চ দিবা যে কন্টাক্ট ফর্ম, আর যদি তুমি জানো নাম ধরে সার্চ দিবা। ওকে নিনজা ইনস্টল করলাম আমি, দেখো ইনস্টল হচ্ছে। তোমরাও চাইলে আমার সাথে করতে পারো। হ্যাঁ ওয়েল এবার আমরা কি করব, নিনজাটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে। ক্লিক অন দ্য অ্যাক্টিভেট অপশন, অ্যাক্টিভেটে ক্লিক করলাম। ইজ দ্যাট ওকে? এতটুকু পর্যন্ত তোমরা সবাই এসেছো, এই যে নিনজাটা অ্যাক্টিভেট করেছি, এতটুকু পর্যন্ত তোমরা আমার সাথে কি মানে এগ্রি করছো? দেখো এই যখন তুমি ইনস্টল করলে এই প্লাগইনটা এখানে চলে আসছে না? জি স্যার। এখন তুমি যাবা অ্যাড নিউ, নিনজার অ্যাড নিউ, অ্যাড নিউতে যাও। অ্যাড নিউতে গিয়ে এটা নোট নাও দিয়ে দাও, তুমি চাচ্ছ এখানে একটা কন্টাক্ট ফর্ম বানাতে। এখানে অনেক ধরনের কন্টাক্ট ফর্ম আছে, ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য আছে, ডিলিট ডাটা রিকোয়েস্ট আছে, এক্সপোর্ট ডাটা, মানে জব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটা ফর্ম বানাতে সেটা আছে। দেখো সিভি আপ করবে, ফাইল আপলোড করবে, তোমার কিছুই করতে হয়নি। তুমি তো এসটিএমএল এ দেখেছো যে ভিডিও আপলোড করা, সিভি আপলোড করা, কতগুলো ফর্ম, ভ্যালিডেশন সব করা আছে, তুমি জাস্ট নিয়ে নিবে। ওকে এবার আমি চাই যে একটা কন্টাক্ট ফর্ম বানাবো। হ্যাঁ কন্টাক্ট ফর্ম, তো আমি এই যে এটা বাই ডিফল্ট কন্টাক্ট ফর্মটা এসেছে। হ্যাঁ তুমি চাইলে আরো কিছু ফিল্ড এখানে অ্যাড করতে পারো, এখানে কিছু তুমি চাইলে যে আমি এটা রাখবো না, ডিলিট করে দেবো, আমি ইমেলটা রাখতে চাই না, ডিলিট করে দিতে চাই, অথবা আমি এরকম আরেকটা ফিল্ড আমি নিতে চাই যে আমি এটা কপি করলাম, ইমেল কপি, এবং এইখানে আমি মনে করো এর নাম ইমেল না দিয়ে আমি বললাম যে ফোন নাম্বার, লাইফ ইজ রিকোয়ার্ড করে দিব। রিকোয়ার্ড হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টে বা এসটিএমএল রিকোয়ার্ড ছিল, আমরা জাভাস্ক্রিপ্টে দেখাবো। রিকোয়ার্ড চাইলে রিকোয়ার্ড করা যাবে, যে ফিল্ডটা তাকে লিখতেই হবে। ওকে ডান। দেখো তাহলে ফোন নাম্বারটা চলে এসেছে না? তোমার কোনো কোড লিখতে হয়েছে এই ডিজাইন করার জন্য, কোনো সিএসএস লিখতে হয়নি। আবার যদি মনে করো বাদ দিয়ে দিবে, বাদও দিয়ে দিতে পারবে, এই যে ডিলিট করে দিবে, চাইলে অ্যাড করবো, চাইলে ডিলিট করবো। কারো কোশ্চেন থাকলে একটু আমাকে বলো। আচ্ছা যদি প্রিভিউ দেখতে চাও, যেটা আসলে দেখতে কেমন দেখা যাবে সেটাও দেখতে পারো, একটু প্রিভিউটা দেখে নাও। এই যে এটা দেখতে এরকম দেখা যাবে। ওকে মনে হলো না প্রিভিউটা ভালো আসে না, তাহলে আবার আমি এখানে, তার মানে কি পাবলিশের আগে আমি প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছি। স্যার মেইনলি প্রসেস গুলো জানা দরকার স্যার আমাদের, তাহলে স্যার এটা এখানে এক্স্যাক্টলি ক্লিকের বাইরে কিছুই নাই। তারপর তোমার যে ফিল্ড গুলো আছে, কোনটা তুমি কি ধরনের করতে চাও, রিকোয়ার্ড করতে চাও কি চাও না, সবকিছু দেওয়া আছে। অ্যাডভান্সে গেলে সেটিংস কিভাবে, রেস্ট্রিকশন কিছু দিতে চাইলে ড্রাগ এন্ড ড্রপ যত করা যায়, যত করা যায় তোমার ইচ্ছা। এই জন্য তো তুমি নরমাল কোডিং করে একটা ই কমার্স বানাতে তোমার মিনিমাম 1 বছর লাগবে, একা না, অ্যাটলিস্ট 2-1 জনের একটা স্ট্যান্ডার্ড। আর এখানে তোমার কি 2 ঘন্টা 1 ঘন্টার মধ্যে তুমি একজনের একটা ই কমার্স সাইট মানে বেসিকটা দিয়ে দেবে, তারপরে 2-4 দিন সময় দিলে মোটামুটি তার একটা ই কমার্স তার মতো করে হয়ে যাবে। ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বুঝছো, একটা স্কুলের ওয়েবসাইট বানাবা কত সময় লাগবে বলো তো?
এক্স্যাক্টলি। ওকে, সো আমরা এখন পাবলিশ করে দিই। কি করব? পাবলিশ। আচ্ছা, এটার নাম কি আমরা দিয়েছি? নামটা দিলে মনে হয়, নামটা দেওয়া দরকার না, নাম মনে হয় দিয়েছি না, নাম দিয়েছি। ওকে, পাবলিশ। এর একটা নিনজা ফ্রম আইডি টু হ্যালো পাবলিক ডান। তারপরে পাবলিশ করে দিলাম। এখন এখানে আরো কিছু সেটিংস আছে, তোমরা সেটিংস দেখতে পারো। তো পাবলিশ করার পরে দেখবে স্যার ইমবেডেড ফর্ম আইডিটা নিয়ে গেলে কপি করে ওইটা উপরে ফরম্যাট জি স্যার, এটা এটা বলছো। এটা কপি করে নিলে গিয়ে পেস্ট করলে এটা ছাড়ো, কাজ করবে, দাঁড়াও, তো কাজ করবে না কেন? ও অ্যাড নিউ ফিল্ড এখান থেকে দেওয়া যায়। পাবলিশ করলাম, পাবলিশ করার কিছু অপশন আসবে, সেটা আসে না। স্যার মেইন পেজে এড করে দিতে হবে জাস্ট আইডিটা। সেটা পরের বিষয়, আগে তো ক্রিয়েটটা একটু ভিউ দেখা যায়। প্রিভিউ ফর্ম, আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে প্রিভিউ ফর্মটা আসলো না, আমরা এই যে কেমন হবে এটা। এখন তোমাদের কাজ হলো এই কন্টাক্ট মিটাকে তোমরা হোম পেজে অ্যাড করাবো। এটা কিন্তু আসলে হোম পেজে আসেনি। হোম পেজ বলতে বলেছি যে এটা, এই যে এখানে, এখানে কিন্তু আসেনি। তোমাদের টাস্ক হলো এখানে এটাকে নিয়ে আসবা। এবার বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, জি স্যার। এরকম কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো তোমাদেরকে আমি দিব। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টাস্ক। এটা একটা টাস্ক তোমরা করবে। ওয়েল, তারপরে আসো হাউ টু ইনস্টল এন্ড অ্যাক্টিভেট থিম ইন দা ওয়ার্ডপ্রেস। ওয়ার্ডপ্রেসের থিম একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম সেটা একটা প্লাগইন ছিল, কোনটা কাজ দিয়ে আমরা ইউজ করছি। এবার থিম নিয়ে কাজ করি। স্যার আমি একটু তো পিছিয়ে পড়ছি স্যার। সরি, স্যার আমি স্যার একটু পিছিয়ে পড়ছি আপনার থেকে স্যার। এই ইয়েটা নিনজা স্যার, এটা কি করবো স্যার? আচ্ছা তুমি পরে রেকর্ডেড ভিডিও দেখে করে নিও। হ্যাঁ, জি স্যার। এখন আমরা থিম নিয়ে কাজ করব। একটু আগে দেখেছি প্লাগইন, এখন থিম। তাহলে আমরা থিম এখানে যাবো। এই যে দেখো, দিস অ্যাপিয়ারেন্সকে আমরা থিম বলি। তো আমাদের কি কি থিম আছে এগুলো এখানে আছে, দেখতে পেরেছো? এই যে theme। তো এখন বাই ডিফল্ট এটা আমাদের এখানে অ্যাক্টিভ। এই যে দেখো অ্যাক্টিভ। আরো থিম আছে, যেমন এটা একটা থিম, এটা একটা থিম। তো আমি যদি চাই যে এই থিমটাকে আমি অ্যাক্টিভ করবো, তাহলে অ্যাক্টিভ করলাম। তারপরে এখন এই থিমটা চলে আসছে। দেখো তোমার ডিজাইন মুহূর্তে মুহূর্তে চেঞ্জ করবে। এই যে গ্রিন ই কমার্স, এখন আমার মেনুটা এখানে চলে গেছে। এইভাবে মেনু এসেছে। তো আমি নিউ কোনো একটা থিম ইনস্টল করতে চাই, তবে এখানে তোমাদেরকে আরেকটা টাস্ক আমি দিব। সেটা হলো আমরা কিভাবে কমফোর্টেবল থিম ইনস্টল করব। এখানে দেখবা যে কি আমি থিম দেওয়ার পর এটা অন্যরকম হয়ে গেছে, মানে তার অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যায়। তো সেটা তোমরা কিছু আর&ডি করবা। এখানে আমি নিউ কিছু থিম ইনস্টল করতে চাই। তো আমি মনে করি দিলাম একটা ই কমার্স থিম। ই কমার্স, আমরা ওশেন ডাব্লিউপি একটা থিম আছে কি নাম? স্যার, ওশেন ওশন, ডাব্লিউপি। ইয়েস, এগুলা লেটস আমরা এই থিমটা যদি দিই আমরা। আবার থিমে তুমি প্রিভিউ দেখতে পারবে, দেখেছো? স্যার এই পাশের ওশেন ডাব্লিউপিটা ফ্রি এই হিসাবে পাশটা স্যার। এটা ইনস্টল করে আমরা তুমি লাইভ ইনস্টল করতে পারছো। তোমার আবার তুমি চাইলে ডাউনলোড করে আপলোড করে ইনস্টল করতে পারো। আমরা কিন্তু লাইভ করছি। সো থাউজেন্ড তুমি থিম পাবা, মানে টেমপ্লেট পাবা। তোমার কষ্ট করে ডিজাইন করতে হবে। এখন তোমার ক্লায়েন্টকে তুমি এরকম অনলাইন থেকে 100টা ডিজাইন নিয়ে দেখাবা, তার কোনটা ভালো লাগে বাস। তুমি নিজে 100টা ডিজাইন করে ক্লায়েন্টকে হ্যাপি করা পসিবল বলো? তুমি যদি নিজে ডিজাইন করো তাহলে তোমার প্রত্যেকটা ডিজাইনের জন্য কত মানে টাইম লাগবে। ক্লায়েন্ট বললো না এটা ভালো না, এটা ভালো না, এটা ভালো না। দিস ইজ দ্য রিয়েল লাইফ। কিন্তু তুমি অনলাইনে তার যেটা ভালো লাগছে সেটা তুমি নিজে আইডিয়া ডেভেলপ করে দাও, অথবা সেটা তুমি অনলাইন থেকে কিনে নিয়ে নাও। তুমি $11 দিয়ে কিনো, ক্লায়েন্টের কাছে $100 বিক্রি করে দাও, কিছু মডিফাই করে দাও। হ্যাঁ, মেহেদি রহমান, মানে তুমি যদি নিজে করো একটা থিম বা টেমপ্লেট বানাও, তোমার তো 8-10 দিন লাগবে HTML CSS করে। এখন তুমি যদি ক্লায়েন্টের সেটা ভালো লাগে, তাহলে সেটা অনলাইনে হয়তো সেটার দাম $5, $3 বা $10, আরো বেশি হতে পারে। তো তুমি যদি ক্লায়েন্ট থেকে $200 নাও, তোমার কোনো অসুবিধা আছে?
না স্যার। জি না স্যার। না স্যার। দ্যাটস আ বিজনেস, একটু বিজনেস বোঝালাম তোমাদের। এই যে এটা অপশন না, এরকম অনেক থিম আছে, তোমরা চাইলে ইনস্টল করতে পারো। এই যে দিস ইজ অ্যানাদার থিম, দেখেছো? এটা আবার লুকস গুড। দিস ইজ অ্যানাদার থিম। এটার মেনু আবার এখানে থাকছে। ওই লগ আউট করে দিই, তাহলে লুকটা ভালো দেখা যাবে, উপরে এগুলো আর আসবে না। এখন ঠিক আছে না? ওই লগ আউট থাকা করে দিলাম। এখন বুঝেছো? এটা আরেকটা থিম ইনস্টল করেছি। এরকম অনেক থিম আছে, নিজে ইনস্টল করবা, দেখবে কোনটা ভালো লাগে কোনটা ভালো লাগে না। সো লাইফ ইজ সো ইজি, ইজি না? জি স্যার, সেটা জি স্যার। ভাইব কাজ বলো। করতে স্যার। আমি কিছু একটা পারতেছি না। হ্যাঁ স্যার, সেই HTML, তারপর স্যার এই যে যেটা এখন স্যার করলাম চালু করেছি, সবকিছু মিলে স্যার। মানে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে যে স্কিল শিখে বের হতে হয়, এগুলো হলো তার প্রমাণ। হ্যাঁ, এটাই হলো ইন্ডাস্ট্রির একাডেমিক গ্যাপ। এখন ইন্ডাস্ট্রি তোমার ওয়ার্ডপ্রেস চায়, তুমি বিডি জবস এখনো যাও, প্রচুর দেখবো যে ওয়ার্ডপ্রেস এর রিকোয়ারমেন্ট আছে।